నమస్తే ఓరుగల్లు 9 నేషనల్ టీవీకి స్వాగతం. రాజ్యాంగం ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియపై ప్రజలు తమకున్న విశ్వాసాన్ని ఎన్నికలో నిలబెట్టారని అన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. ఈ సందర్భంగా దేశ ప్రజలకు మోడీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. లోక్సభ ఎన్నికల కారణంగా 3 నెలల విరామం తర్వాత ప్రారంభమైన మన్ కీ బాత్లో మోడీ మాట్లాడారు. మళ్లీ అధికారంలోకి తెచ్చినందుకు ఓటర్లకు ప్రధాని తన ప్రసంగంలో ధన్యవాదాలు తెలిపారు. దేశంలో మార్పు తీసుకురావడానికి కృషి చేస్తామని అన్నారు మోడీ. తమ ప్రభుత్వంపై ప్రజలు పూర్తి విశ్వాసం చూపించారని, వికసిత్ భారత్ కోసం కృషి చేస్తామని తెలిపారు. మన్ కీ బాత్ చివరి ఎపిసోడ్ జరిగింది. ఆ తర్వాత ఎన్నికల కోడ్ కారణంగా మన్ కీ బాత్ ప్రోగ్రాం బ్రేక్ పడింది. एक बार फिर आपके बीच अपने परिवार आया हूं। एक बड़ी प्यारी सी उक्ति है, इति विदा पुनर्मिलनाय। इसका अर्थ भी उतना ही प्यारा है। मैं विदा लेता हूं फिर मिलने के लिए। इसी भाव से मैंने फरवरी में आपसे कहा था कि चुनाव नतीजों के बाद फिर मिलूंगा, और आज मन की बात के साथ मैं आपके बीच फिर हाजिर हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और अब तो मानसून भी आ गया है, और जब मानसून आता है मन भी आनंदित हो जाता है। आज से फिर एक बार हम मन की बात में ऐसे देशवासियों की चर्चा करेंगे जो अपने कामों से समाज में, देश में बदलाव ला रहे हैं। हम चर्चा करेंगे हमारी समृद्ध संस्कृति की, गौरवशाली इतिहास की और विकसित भारत के प्रयास की। మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు జీవితం ఒక విజయంతో కూడి ఉంటుందని అన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. చిన్న కార్యకర్త నుంచి ఉపరాష్ట్రపతి వరకు ఆయన జీవనం సాగిందని అన్నారు. 2024 జూలై 1న వెంకయ్యనాయుడు పుట్టినరోజు సందర్భంగా జూన్ 30వ తేదీ ఆదివారం హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలిలో ఆయన జీవితానికి సంబంధించి పుస్తకాలు ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వెంకయ్యనాయుడు జీవిత ప్రయాణం, జీవిత చరిత్ర 3 పుస్తకాలను ఢిల్లీ నుంచి వర్చువల్గా మోడీ ఆవిష్కరించారు. అనంతరం మాట్లాడిన నరేంద్ర మోడీ, సహచరుడి పుట్టినరోజు సందర్భంగా పుస్తకాల ఆవిష్కరణ చేయడం సంతోషంగా ఉందని అన్నారు. వెంకయ్యనాయుడుతో సుదీర్ఘకాలం పాటు పనిచేసే అవకాశం తనకు కలిగిందని చెప్పారు. గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి ఎంతో ఉన్నత స్థాయికి ఆయన చేరుకున్నారని కొనియాడారు. ఎమర్జెన్సీ సమయంలో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడి ఆయన జైలు జీవితం గడిపారని తెలిపారు. Sir, on behalf of my father, Shri M. Venkaiah Naidu Garu, our family members and all the dignitaries and the guests present here on this auspicious occasion, I feel honored in welcoming our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who has most graciously consented to release books on the eventful life and extraordinary journey of Shri M. Venkaiah Naidu Garu. I now request our Honorable Prime Minister to release the biography, Venkaiah Naidu, Life in Service, authored by Shri S. Nagesh Kumar. To deliver his address to the gathering, please deliver his valuable. देवी और सज्जनों,
टुमारो 1 जुलाई को ये 75 वर्ष वेंकैया जी के साथ बहुत लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला है। किसान परिवार का एक संतान बड़े बड़े दायित्वों को संभालने की ये इतनी लंबी यात्रा अनेक अनेक अनुभवों से भरी रही है। वेंकैया जी से मुझे भी और मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। साथियों, वेंकैया जी का जीवन, विचार, विजन और व्यक्तित्व की एक परफेक्ट झलक देता है। आज हम आंध्र और तेलंगाना में इतनी मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन दशकों पहले वहां जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का कोई मजबूत आधार नहीं था। बावजूद उसके नायडू जी ने उस दौर में एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्र प्रथम की भावना से देश और उस समय माध्यम हो, शायद मुझे ऐसा ही कोई मंत्रालय मिल जाएगा, तो वो से गए और उनकी 2014 में सरकार में तक इसी एक संकल्प भाव थी। हम भी उसकी यात्रा में जुड़े, क्योंकि उनका भी कंधा मिला करके और कहीं छा जाने की कोशिश नहीं, एक मुख सेवक की तरह सबने काम किया है। मैं आपके परिवार के सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समय निकाल कर यू आर डूइंग ए गुड वर्क एट डेवलपमेंट। आई पर्सनली फील ऑन इंक्लूडिंग मदर टंग देन ब्रदर टंग లేటర్ ఎనీ సీనియర్ రాజకీయ నేత డి శ్రీనివాస్ నిజామాబాద్ పట్టణంలో శ్మశాన వాటికలో అంత్యక్రియలు ఆదివారం మధ్యాహ్నం ముగిశాయి. అధికారిక లాంఛనాలతో డిఎస్ అంత్యక్రియలు ఘనంగా నిర్వహించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. డిఎస్ పెద్ద కుమారుడు ధర్మపురి సంజయ్ అంతిమ సంస్కారం నిర్వహించారు. డిఎస్ చిన్న కుమారుడు బీజేపీ ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ కుటుంబ సభ్యులు డిఎస్కు కన్నీటి వీడుకోలు పలికారు. డిఎస్ను చివరి చూపు చూసేందుకే అభిమానులు, కార్యకర్తలు, బంధువులు భారీగా తరలివచ్చి అంత్యక్రియలో పాల్గొన్నారు. అంతకుముందు నిజామాబాద్ జిల్లాలోని డిఎస్ నివాసానికి వచ్చిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, కాంగ్రెస్ నేతలు, కార్యకర్తలు ఆయన పార్థివ దేహానికి నివాళులర్పించారు. డిఎస్ కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. ప్రత్యేక తెలంగాణ ఏర్పాట్లో డిఎస్ కీలక పాత్ర పోషించారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.
आराम करेगा, आराम करेगा। ఎమ్మెల్యే పార్టీ ఫిరాయింపు విషయంలో గతంలో బీఆర్ఎస్ చేసిన తప్పునే కాంగ్రెస్ చేస్తుందని బీజేపీ నేత కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ అన్నారు. పార్టీలో ఈ విషయంలో ఆలోచన చేయాలని అన్నారు. కరీంనగర్లోని మహాశక్తి ఆలయంలో పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలున్న చోట మాత్రమే నిధులిస్తూ బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలున్న చోట నిధులు ఇవ్వడం లేదంటూ సంజయ్ ఆరోపించారు. కేంద్రం కూడా కేవలం బీజేపీ పార్టీ అధికారంలోకి ఉన్న రాష్ట్రాలకే నిధులిస్తామంటే కాంగ్రెస్ ఏం సమాధానం చెప్తుందని నిలదీశారు. తమ మంచితనాన్ని చేతనంతరంగా భావించడం సరికాదని సంజయ్ హితవు పలికారు. నిలదీయకుండా అవమానానికి గురి చేస్తే బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏమైందో చూశారు. అలాంటి గతి కాంగ్రెస్ పట్టకుండా చూసుకోవాలని చెప్పారు సంజయ్ కుమార్. కేంద్ర మంత్రి వారిలో మాన్యులు శ్రీ బండి సంజయ్ పక్కనే ఉన్నటువంటి బంగట్ హాల్లో సభా కార్యక్రమం ఉంటుంది. దయచేసి అతిథులందరూ కూడా ఇచ్చే సిబ్బంది మాట్లాడినా కూడా విద్యా కమిటీ, స్కూల్ కమిటీ, విద్యా కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా రాగలరు. ఫోటో కార్యక్రమం ఉంటుంది. కృష్ణాబాద్ శిశు మందిర్ కమిటీ సభ్యులు, సమితి సభ్యులు, భవన నిర్మాణ కమిటీ సభ్యులు అందరూ కూడా ఫోటో కార్యక్రమంలో పాల్గొనాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. సభా కార్యక్రమం కాసేపట్లో ప్రారంభం కాబోతుంది.
పక్కనే ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీ హాల్లో సభా కార్యక్రమం ఉంటుంది. దయచేసి ఇచ్చేసినటువంటి అందరూ కూడా కమ్యూనిటీ హాల్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో సభా కార్యక్రమం ఉంటుంది. అందరూ పాల్గొనాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. గారు అనంతేన ఓన్లీ కమిటీ స్కూల్ కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా సమితి సభా కార్యక్రమంలో పాల్గొనాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం. సమితి సమితి కమిటీ అందరూ పాల్గొనాల్సిందిగా రాజమౌళి గారు కమిటీ వాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత పూర్వ విద్యార్థులతోటి ఒక్కొక్క బ్యాచ్ దిగుతారు ఫోటో. ముందుగా కమిటీ సభ్యులు ఫోటో కార్యక్రమంలో పాల్గొనాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఇలా హిందూ ధర్మం గురించి తెలుసుకోవడం అనేక మంది హేళనగా మాట్లాడే పరిస్థితి. హిందూ దేవుళ్ళ గురించి, హిందూ ధర్మం గురించి, మన సనాతన ధర్మం గురించి హేళన చేసే పరిస్థితి. ఇటువంటి పరిస్థితులు నాకు ఒక పాట గుర్తొచ్చి శ్రీవారికి అప్పుడు నేర్చుకున్నవాడికి, ఈ భూమి బిడ్డలం హిందువులమందరం కష్ట సుఖములలోన కలిసి మెలసుంటుంటే బ్రతుకు సుఖమయ్యేనురా, బంగారు కలలన్నీ పండేనురా. ఈ భూమి బిడ్డలం హిందువులమందరం కష్ట సుఖములలోన కలిసి మెలసుంటుంటే బ్రతుకు సుఖమయ్యేనురా, బంగారు కలలన్నీ పండేనురా. ఉన్నోడు లేనోడు అన్న తేడాలేక అమ్మ ఒడిలో బిడ్డలాటాడుకున్నట్టు ఒక తీగ పువ్వులై ఒక పాట మాటలై కష్ట సుఖములలోన కలిసి మెలసుంటుంటే బ్రతుకు సుఖమయ్యేనురా, బంగారు కలలన్నీ పండేనురా. సులేని పాటలా మసిలేని మాటలా నశించిపోకుండా బ్రతుకు సుఖమయ్యేనురా, కష్ట సుఖములలోన కలిసి మెలసుంటుంటే. మాజీ మంత్రి, మాజీ పీసీసీ అధ్యక్షులు ధర్మపురి శ్రీనివాస్ భౌతిక కాయానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నివాళులర్పించారు. ఆదివారం ఉదయం నిజామాబాద్లోని డిఎస్ నివాసానికి వెళ్లిన ఆయన పార్థివ దేహానికి నివాళులర్పించారు. అనంతరం ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా వారికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో పాటు పలువురు మంత్రులు, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు డిఎస్కు నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి డిఎస్ క్రమశిక్షణ కలిగిన నాయకుడని అన్నారు. కాంగ్రెస్కు ఆయన చేసిన సేవలు మరవలేరని, కార్యకర్తల స్థాయి నుంచి పీసీసీ చీఫ్ వరకు ఎదిగారని, తెలంగాణ ఏర్పాటుకు ఆయన ఎంతో కృషి చేశారని తెలిపారు. డిఎస్ కుటుంబానికి కాంగ్రెస్ అండగా ఉంటుందని అన్నారు సీఎం. ఇప్పుడు కాదు, ఆయన వచ్చినాక ఎన్ని ఫ్రేమ్లు
వివిధ హోదాలలో ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియలో డి శ్రీనివాస్ గారు ఎవరూ మర్చిపోలేని పాత్రను పోషించారు. డి శ్రీనివాస్ గారి ప్రత్యేక చొరవ వల్ల 2004 సంవత్సరంలో వారు ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్ర పిసిసి అధ్యక్షుడిగా శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు అవసరాన్ని వారు గుర్తు చేయడం, వారి చొరవ వల్ల 2004లో కరీంనగర్లో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటును ఆమోదించి తెలంగాణ 4 కోట్ల ప్రజలకు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. 2004లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడానికి ఆనాడు మహాకూటమి సిపిఐ, సిపిఎం, టిఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఎంఐఎం సహకారంతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని రాష్ట్రంలో కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేయడానికి వారి చొరవ ఎంతో ఉపయోగపడ్డది. వారి యొక్క ఆలోచన విధానము సమన్వయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని 2009లో ఎన్నికల సందర్భంగా మళ్ళీ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తేవాలి అని అంటే ఆప్యాయంగా డి శ్రీనివాస్ ఈ స్థాయి పార్టీ తరఫున కార్యాచరణ చేపడతాం. ఈనాడు ముఖ్యంగా నిజాం అండగా నిలబడమే కాకుండా డి శ్రీనివాస్ వారిని గుర్తు పెట్టుకునే విధంగా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. ధన్యవాదాలు. పుష్ప సినిమా తరహాలో పనస పనులు చాటున బోలెరో వాహనాన్ని గంజాయిని తరలిస్తున్న ముఠాను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఈ ఘటన షామీర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగింది. ఏపీ నుంచి రాజమహేంద్రవరం నుంచి తెలంగాణలోని కరీంనగర్ వైపు బోలెరో వాహనంలో గంజాయిని తరలిస్తున్నారన్న విశ్వసనీయ సమాచారంతో షామీర్పేట్ పోలీసులు వాహనాన్ని తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ఓ బోలెరో వాహనాన్ని ఆపి తనిఖీలు చేయగా పనసపాన్ల లోడ్తో గంజాయిని తరలిస్తున్నారని గుర్తించారు. అంతేకాకుండా గంజాయి తరలిస్తున్న ఈ బోలెరో వాహనాన్ని అనుసరిస్తూ మరో కారుతో పాటు 35 కిలోల పైగా గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సతీష్, సాయి, శివకుమార్లను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. శివ అనే వ్యక్తి అక్కడి నుంచి జారుకున్నారు. అతని కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. స్వాధీనం చేసుకున్న గంజాయి విలువ సుమారు 8 లక్షల రూపాయల వరకు ఉండవచ్చని అంచనా వేశారు. పోలీసులు విచారణలో A1, A2గా సతీష్, సాయిలు ఇతర పాత నేరస్తులుగా గుర్తించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నిందితులను రిమాండ్కు తరలిస్తున్నారు. దర్యాప్తు చేసినట్టుగా మేడ్చల్ డీసీపీ తెలిపారు. తెలంగాణ నిరుద్యోగ జాబ్ క్యాలెండర్ విషయంలో స్పందించారు మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే నిరుద్యోగ యువకులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తూ జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేస్తామని హామీ ఇచ్చిందని అన్నారు. అందుకుగాను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం బట్టి విక్రమార్కలు బాండ్ పేపర్లపై సంతకాలు చేసి ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు ఇచ్చిన బాండ్ పేపర్లు చేసిన సంతకాలు ఏమయ్యాయని ఎద్దువ చేశారు. ప్రస్తుతం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు పరీక్షలు నిర్వహించాలని ప్రశ్నించారు. ఇదేనా కాంగ్రెస్ పనితీరు, పరిపాలన అని నిలదీశారు హరీష్ రావు. ఇప్పటికైనా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నిరుద్యోగుల విషయంలో వచ్చిన హామీలను అమలు చేయాలని నిరుద్యోగుల తరపున డిమాండ్ చేస్తున్నట్లుగా తెలిపారు. తమ్ముడు మోతీలాల్ నాయక్ 7 రోజుల నుంచి ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తూ ఉంటే
ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కనీసం చీమ గుట్టినట్టు కూడా లేకపోవడం చాలా దురదృష్టకరం. మోతీలాల్ నాయక్ను ఈరోజు బీఆర్ఎస్ దీక్ష విరమించాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన మేమందరం కూడా ఆయనను కోరే ప్రయత్నం చేశాం. ప్రాణం ముఖ్యం. తల్లిదండ్రులు నీకు లేరు, తండ్రి లేడు, తండ్రి లేని పిల్లడు, నీకు అనేక బాధ్యతలు ఉన్నాయి, దీక్ష విరమించాలని చెప్పి మేము చాలా రకాలుగా మోతీలాల్ నాయక్ను కన్విన్స్ చేసే ప్రయత్నం చేశాం. ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం ఎట్లా తయారైందంటే మొద్దు నిద్రపోతా ఉంది. ప్రభుత్వం ఈ పార్టీ యొక్క పరిస్థితి తయారైంది. అన్న గారికి వచ్చింది కానీ నిరుద్యోగ యువతకు మాత్రం ఉద్యోగాలు రాలేదు, ఏమీ లేదు. రాహుల్ గాంధీ గారికి మా నిరుద్యోగుల బాధలు వినబట్టలేవా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. చొరవ చూపి ఆనాడు అశోక్ నగర్లో నిరుద్యోగ యువతకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలని రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి డైరెక్షన్ ఇచ్చి ఇచ్చిన హామీలన్నీ నిలబెట్టుకోవాలని చెప్పి నేను రాహుల్ గాంధీ గారిని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. అని ఒకవైపు రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఇంకొక వైపు బట్టి విక్రమార్క సంతకాలు పెట్టి బాండ్ పేపర్ల మీద రాసిచ్చారు. మీరు ఏమైనాయి మీ సంతకాలు, ఏమైనాయి మీ బాండ్ పేపర్లు? ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఏమీ చేయలేమని చేతులు ఎత్తుతున్నారు. ఇప్పుడు కొత్తగా ఏర్పడ్డ ఆంధ్రప్రదేశ్లో సాధ్యమైనప్పుడు నీ మీద కేసులు పెట్టమని ఇవాళ నిరుద్యోగ యువకులను భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు. ఎగ్జామ్స్ లో మరి గత ప్రభుత్వాలు ఇచ్చిన విధంగా మీరు జియో 46 రద్దు చేస్తామా? నేను ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తాను. ఎక్కడైనా ఒకసారి రివ్యూ చేయండి. మోతీలాల్కి ఏదైనా జరిగితే ఎవరు బాధ్యత వహించాలి? ఆ రోజు మీరు చాలా ప్రేమ ఒలకపోసినారు. ప్రజాపాలన అంటే ఇదేనా? కోరికలు, ఈ హామీలు అమలయ్యేదాకా పూర్తి అండగా ఉంటాం. దయచేసి మీరు కూడా మరి దీక్ష విరమించాలని మోతీలాల్ నాయక్ గారిని ఈ రోజు మీడియా పరంగా కూడా ఆయనకు విజ్ఞప్తి చేస్తాం. హైదరాబాద్ షేనింగపల్లి జేఈ ఆల్ ఇండియా 800 ర్యాంక్ సాధించిన కురుమోతు రాథోడ్ నవీన్ నాయక్ అనే విద్యార్థి గంజాయికి బానిసై మత్తు పదార్థాలు తీసుకుంటుండగా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించి పోలీసులు మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టి వివరాలు వెల్లడించారు. వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా గవర్నమెంట్, వాళ్ళ ఫాదర్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్. పిల్లాడి గురించి బాగా ఆలోచించి అంతా అన్ని ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానివ్వండి, మంచి స్కూల్లో ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం కానివ్వండి, అట్లా అన్ని చేస్తూ ఉన్నారు. అట్లా చదువులో ఇక్కడ చైతన్య స్కూల్లో చదువుకున్నాడు, మంచి సీట్ వచ్చింది, NIT ట్రిచీకి వెళ్ళాడు. అక్కడికి వెళ్ళి చెడు సహవాసులకు అలవాటు పడ్డాడు. 3rd ఇయర్ తర్వాత అంటే 2018 తర్వాత చదువు డిస్కంటిన్యూ చేశాడు, చదవడం మానేశాడు. ఆ విషయం ముందు డ్రగ్స్కి అలవాటు పడుతున్న విషయం కొంచెం లేట్గా తెలిసేసరికి వాళ్ళ మదర్ వచ్చి ట్రై చేసింది. 1 నెలే ఉన్నారు కానీ వాళ్ళ మదర్ మాట కూడా వినే సిచ్యువేషన్ నుంచి దాటిపోయాడు. అక్కడి నుంచి అతను బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోయాడు. బెంగళూరుకి వెళ్ళి మార్కెటింగ్ అని వేరే పనులు చేస్తూ ఉన్నాడు. డబ్బులు లేవు, చేతిలో విద్యార్థి పట్టా లేదు. తెలిసిందల్లా ఈ గాంజా, మత్తు పదార్థాలకు అలవాటు. మిగతా అక్కడ సప్లై చేసే డ్రగ్ సప్లయర్స్ తో మాట్లాడి ఇతను కూడా అహ్మదాబాద్కి వెళ్ళాడు. మిగతా జోలు అని అతనితో డ్రగ్ సప్లై చేయడానికి వచ్చినప్పుడు మనం అప్పుడు అప్స్కాండింగ్ పారిపోయాడు. ఇక్కడ మళ్ళీ కన్స్యూమ్ చేయడానికి వచ్చాడన్న విషయం తెలిస్తే మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. ఎక్సర్సైజ్ లో భాగంగానే ఇతను పట్టుకోవడం జరిగింది. సో వన్ ఆఫ్ ది అక్యూజ్ ఇప్పుడు నవీన్ అయితే మాట్లాడాలి. తన అటువంటి పిల్లలు వాళ్ళ కెరీర్ని పాడు చేసుకోకుండా ఉండడం, వాళ్ళ పిల్లలతో సహా మేము పెట్టాం. ఎట్లా పాజిటివ్ అయింది, నెగిటివ్ అయింది అనేది తెచ్చుకుందాం అనుకునే వాళ్ళకి వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ మేము వార్నింగ్ టు హూఎవర్ డూయింగ్ డ్రగ్ సప్లై ఎవరైనా చేస్తారు వాళ్ళందరికీ వార్నింగ్ అనుకోండి. అన్ని చూశారు. ఇది బ్లడ్ టెస్ట్ అన్ని అండ్ యూరిన్ టెస్ట్ కూడా ఉంటాయి. స్కూల్ కాలేజెస్ కి మాదాపూర్ జోన్ మొత్తం కమ్ విత్ యూరిన్ తీసుకొని ఇమీడియట్ టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇంతకు ముందు నీతూబాయ్ వి హావ్ బుక్డ్ కేస్ జ్యుడిషియల్ కస్టడీ. సో ప్లేయర్స్ అండ్ ఎవరైనా ఉంటే కూడా దే క్యాన్ సరెండర్ అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు దేర్ రెగ్యులర్ లైఫ్ స్ట్రీమ్. ప్రిన్సిపల్స్ ఉండొచ్చు, అకాడమిషియన్స్ ఉండొచ్చు, అలాగే పబ్ గోవర్స్, యూత్, దే మే బి వర్కింగ్ ఇన్ ఆర్ ఎనీవేర్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ హు ఆర్ కాంగ్రిగేటింగ్ ఇన్ పబ్స్ అండ్ అదర్ ఏరియాస్. డ్రగ్ తీసుకున్నారో తెలియడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో తప్పించుకునే ఎవరైతే సస్పీషియస్ ఉన్నారో, ఎవరైతే రెగ్యులర్ గా ఇలాంటి హ్యాబిట్స్ ఉన్నారో ఇది చెక్ చేసి ఇమీడియట్లీ దీన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా మనం కేసెస్ నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మమ్మల్ని ఎవరు చూడట్లేదు, మేము 4 గోడల మధ్యలో తాగుతున్నాం, లేకపోతే నైట్ హాస్టల్లో తాగుతున్నాం, ఏదో బయట తాగుతున్నాం అనుకుంటే ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే ఖచ్చితంగా చెక్ చేయడం జరుగుతుంది. వారిపై చర్యలు తీసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. ఎవ్రీవన్, దిస్ నవీన్. నేను NIT ట్రిచీలో నుంచి డ్రాప్ అవుట్ అయ్యాను. బికాస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్, ఐ హావ్ బీన్ కన్స్యూమింగ్ డ్రగ్స్ సిన్స్ 2018.
I wanted to change my life, but I couldn't change because of all the addiction and other things, which was motivated by many people and other friends. Because of friendship, many people and all other things. Because of friendship, many people are getting into drugs and all other things. I want to tell through media that everyone should change looking after me. They have to change their friendships who are not allowed to consume drugs because it's harmful for life and harmful for all the families. అందరు యూత్కి నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఒకటే, దే హ్యావ్ టు చేంజ్ దర్ లైఫ్. నేను ఆంటర్ప్రినర్షిప్ చూస్ చేసుకున్నాక టెన్షన్స్ వల్ల తలకిందులు అయిపోతుంది. ఆ టెన్షన్స్ని మీరు ఎలా చూడాలనుకుంటే దానికి వేరే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి, యోగా కానీ వేరే దీని గురించి. నో వన్ కెన్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దిస్, వాళ్ళే చేంజ్ అవ్వాలి. దిస్ టు ఆల్ ద యూత్. అది జరిగింది. నేను మా తల్లిదండ్రులకు క్షమాపణ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మా తల్లిదండ్రులు నా కోసం చాలా చేశారు. దే హ్యావ్ డన్ ఎవ్రీథింగ్ పాసిబుల్ టు చేంజ్ మీ, బట్ ఐ కుడెంట్ డూ ఇట్ బికాజ్ ఐ వాజ్ completely addicted to it. So I want everyone to take me as an example, and I want them to get inspired through this story. They have to change for the cause. వరంగల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ నిర్మాణం విషయంలో ఇష్టి రీతిన అంచనా వ్యయం పెంచడంపై అధికారులపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎలాంటి అప్రూవ్ లేకుండా 11,000 కోట్లను అంచనా వ్యయాన్ని 1,726 కోట్లు ఎలా పెంచారని సీఎం ప్రశ్నించారు. కేవలం ఆదేశాలతో 626 కోట్లు వ్యయం ఎలా పెంచుతారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్తో పాటు సమానంగా వరంగల్ను అభివృద్ధి చేయాలని అన్నారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. హెరిటేజ్ సిటీగా వరంగల్ నగరాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వరంగల్ పర్యటనలో భాగంగా హన్మకొండ కలెక్టరేట్లోని ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులతో సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు. ఇన్నర్, ఔటర్ రింగ్ రోడ్లకు సంబంధించి భూసేకరణ పూర్తి చేయాలని అధికారులకు సీఎం సూచించారు. ఓరుగల్లు డెవలప్మెంట్ని నేనే ప్రత్యేక ఫోకస్ పెడతానని, హైదరాబాద్తో పాటు పోటీ పడేలా వరంగల్ నగరాన్ని అభివృద్ధి చేస్తానని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. వరంగల్ నగర అభివృద్ధికి 6,115 కోట్లు అవసరమని గుర్తించామని వెల్లడించారు. ఇప్పుడు ప్రాథమిక సమీక్ష నిర్వహించాలని, 45 రోజుల తర్వాత మళ్లీ వచ్చి పూర్తి స్థాయిలో రివ్యూ చేస్తానని స్పష్టం చేశారు సీఎం. వరంగల్ 100 రోడ్లోని మెడికవర్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఓపెనింగ్ గ్రాండ్గా జరిగింది. 300 పడకల హాస్పిటల్ను శనివారం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, దామోదర్ రాజ నరసింహ, కొండ సురేఖ, సీతక్క, కోమటిరెడ్డి వెంకరెడ్డి సలహాదారులతో కలిసి సీఎం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, డబ్బు కోణంలో కాకుండా సేవ చేయాలనే దృక్పథంతో మెడికవర్ హాస్పిటల్ పనిచేస్తుందని నమ్మకం తనకు ఉందని అన్నారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి పౌరుడు హెల్త్ ప్రొఫైల్ రెడీ చేసేందుకే ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తుందని, ఆ ఆలోచనను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకే మెడికవర్ సాంకేతిక సహకారం అందించాలని కోరారు. అనారోగ్య సమస్యలతో హాస్పిటల్కు వచ్చిన వాళ్ళంతా నవ్వుతూ ఇంటికి వెళ్లాలని, మెడికవర్ కృషి చేయాలని సూచించారు. ఇంకో వదిలేసి
హలో Telangana is the third large manufacturing tab. ఫార్మర్స్ ఏమంటున్నారంటే ఆ రెండు కాంపౌండ్, సో దాని ప్రకారం చేయండి. మిగిలింది అక్కడ ఇప్పుడు మన రివ్యూ ఉన్నది కదా, ఐ విల్ గివ్ యూ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దే. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. అన్న అక్కడ రివ్యూ యాక్చువల్ రివ్యూ థ్యాంక్ యూ సార్. యనమల రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను అత్యాధునిక సేవలు యనమల రేవంత్ యనమల రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను మనందరి కరతాళ ధ్వనుల మధ్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. తెలంగాణ శ్రీ ఫేవరెట్ పొలిటీషియన్ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఎంటర్ప్రినర్స్కి పొలిటీషియన్ సపోర్ట్తో సహకారంతో ఇది ఇంకా అంతా హేమీ పొలిటీషియన్స్. మన చరిత్ర మొదటి సమీక్షా సమావేశము ఓరగల్లు జిల్లాలను నిర్వహించాలి. హైదరాబాద్ తర్వాత ఆల్టర్నేటివ్ మహానగరంగా మార్చాలనే ఒక తపన. ఎప్పటికైనా ఎన్నటికైనా హైదరాబాద్ తర్వాత మహానగరంగా మారాలంటే అవకాశం గొప్పగా ఉన్నదంటే ఏ ప్రాంతానికంటే ఓరగల్లు ప్రాంతానికి అని చెప్పి ఖ్యాతి అయితే పొందాలి. మహిళల ప్రగతి కోసం 23వ హాస్పిటల్గా ఇక్కడ ఇంత పెద్ద ఎత్తున హాస్పిటల్ని ప్రారంభించడాన్ని విశ్వనగరంగా అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం వచ్చింది. ఎస్ఓఎల్, రెడ్డి ల్యాబ్స్, హెటెరో, ఈరోజు ఉన్న చాలా సంస్థలు ఇవన్నీ కూడా ప్రారంభించిన వాళ్ళు
ఒకప్పుడు ఐడిపల్ ఫార్మాస్యూటికల్స్లో వాళ్ళు అక్కడ పనిచేయడం, అక్కడ నేర్చుకోవడం. అందుకే ఈరోజు ఇండియాలో ఫార్మా రంగం ఎప్పుడు చర్చకు వచ్చే మా ప్రభుత్వం బాధ్యత, మా ప్రభుత్వం యొక్క ప్రణాళిక మెడికల్ టూరిజం హబ్ కావాలి తెలంగాణ రాష్ట్రం. దానికోసం అవసరమైన అన్ని ప్రణాళికలను చేయాలన్న ఆలోచనతోటి ఈరోజు మేము ప్రణాళికలు రచిస్తున్నాం. దీంట్లో భాగంగానే వాళ్ళ దేశాలలో నిపుణులైన వైద్యులు లేకపోవడం వల్ల ఇక్కడుండే పేద ప్రజల నుంచి సహాయం అందక మరణించిండన్న హాస్పిటల్లో ఇస్తే కంప్యూటర్లో ఒకసారి ట్యాప్ చేస్తే అతనికి అంతకుముందు ఏం టెస్టులు చేసిండ్రు, ఏ వైద్యం అందించిండ్రు, అతనికి ఏం సమస్యలు ఉన్నాయి, అతను ఏం మెడిసిన్స్ వాడిండు అంతకుముందు, ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అన్నదాన్ని కూడా డాక్టర్లకు వెసులుబాటుగా ఉండడానికి ఈచ్ ఇండివిజువల్ పర్సన్కి ఒక హెల్త్ ప్రొఫైల్ కార్డ్ని క్రియేట్ చేయాలని మా ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తుంది. తొందరలోనే ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రతి పౌరుడికి ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఉచితంగా వైద్యం అందించడమే కాదు, ఈచ్ ఇండివిజువల్ పర్సన్కి ఒక హెల్త్ కార్డ్ ఇచ్చి ఆ హెల్త్ ప్రొఫైల్లో వాళ్ళకు ఉండే అన్ని అసలు హెల్త్ చెకప్ చేసి ఉంటాడు, అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఉంటాడు నుంచి మీ వైపు నుంచి కూడా గౌరవంతో, ఎందుకంటే ఎక్కడైనా అబద్ధాలు చెప్తారు ఎవరైనా, కానీ డాక్టర్ దగ్గర అబద్ధం చెప్పలేరు కదా. నిజాలు మీ ముందరే చెప్తుండ్రు అని అంటే మీరు కూడా వాళ్ళని అంతే నిబద్ధతతోని వైద్య సేవలు అందించాలి. డెఫినెట్గా నాకు నమ్మకం ఉంది మెడికవర్ యాజమాన్యం మీద. డబ్బులో కోణం ఒకటే కాదు, సేవ చేయాలన్న దృక్పథంతో కూడా వాళ్ళు పనిచేస్తారనే నమ్మకం ఉంది. సమీక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. సీఎం గారికి అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. బాలసముద్రంలోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ హన్మకొండ జిల్లా కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యేలు వినయ్ భాస్కర్, చెల్లధర్మారెడ్డి, పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి, మాజీ చైర్మన్లు వెంకటేశ్వర్లు, మర్రి యాదవరెడ్డి, పలువురు పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన నేపథ్యంలో వారు మాట్లాడుతూ, ఈ సందర్భంగా వినయ్ భాస్కర్ మాట్లాడుతూ, ముఖ్యమంత్రి ఈ చారిత్రాత్మక నగరానికి కేవలం ఒక ప్రైవేటు హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చారు. పెద్దల వైద్యం మీద ఉన్న శ్రద్ధ పేదల వైద్యం మీద లేదని అన్నారు. అజంజార్ హిల్స్ మిల్స్ను కాంగ్రెస్ మూసివేస్తే టీడీపీ ప్రభుత్వం ఆ మిల్స్లోని మిషన్ను కూడా అమ్ముకుందని, కానీ కేసీఆర్ దేశంలోని అతిపెద్ద టెక్స్టైల్స్ పార్క్ను ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఏర్పాటు చేశారని తెలిపారు. 2100 పడకలతో వరంగల్లోని 24 అంతస్తుల సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ని కేసీఆర్ నిర్మించి తలపెడితే నిన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కేవలం 5 నిమిషాలు చూసి అక్కడున్న పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్టర్లను బెదిరించడం లాంటి పనులు చేశారని అన్నారు. ఉద్యోగ ఉపాధి కల్పిస్తున్న ఆజంజాయ్ మిల్స్ గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దాన్ని మూసేస్తే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం సమైక్య రాష్ట్రంలో మిషనరీ కూడా అమ్ముకోవడం జరిగింది. యావత్ తెలంగాణ రైతాంగం, తెలంగాణ ప్రజలు, వరంగల్ జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో బాధపడ్డారు, దుఃఖ సముద్రంలో మునిగిండ్రు. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు తిరిగి చారిత్రాత్మకమైన వరంగల్ జిల్లాకు పూర్వవైభవం తేవాలని చెప్పి అనేక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు 5 నిమిషాలు అక్కడ పనిచేస్తున్నాడో కాంట్రాక్టర్లను బెదిరించడమో సమీక్ష జరిపినాం. చాలా సంతోషం. ఆ కలెక్టర్ను కనీసం అంత బ్రహ్మాండంగా నిర్మాణం చేపట్టినటువంటి కలెక్టరేట్ను కూడా ఈ ఒక్క నిమిషం కూడా ఒక మాట కూడా మెరుగైనటువంటి సేవలు అందిస్తుందని చెప్పకపోవటం నీ అవివేకంగా ప్రజలు భావిస్తున్నారు. ముంపుకు గురైతే ఒక బాధ్యత ప్రజాప్రతినిధులుగా మేము కేటీఆర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తే ఆనాటి ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారికి, కేటీఆర్ గారికి సమర్పిస్తే 250 కోట్లు మంజూరు చేసినటువంటి నిధులు తప్ప 7 నెలలైనా కూడా ఏం చేయలేదు. ప్రశ్నించకుండా ఎదురుదాడి చేస్తున్నటువంటి చర్యలను, ప్రజాప్రతినిధుల సమస్యలు కూడా వినకుండా మీరు మీ హడావుడి చూస్తుంటే పేదల కోసం నిర్మాణం చేపట్టిన ఆసుపత్రి పైన ప్రేమ లేదు, కానీ
కార్పొరేట్ ఆసుపత్రి ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చినాం, దానికే మీరు టైం కేటాయించారు అన్నది ప్రజల్లో అర్థమైంది. కనీసం కలెక్టర్ ఆఫీస్లో అయినా మీరు సమీక్ష సమావేశం పెట్టి అక్కడ ప్రెస్ మీట్ పెడతారనుకొని మా ప్రెస్ మిత్రులు అనుకున్నారు. కానీ అక్కడ ప్రెస్ మీట్ పెట్టకుండా ప్రైవేట్ కార్యక్రమంలో మీరు ప్రెస్ మీట్ పెడుతుంటే మీరు సూపర్ స్పెషాలిటీ గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రుల కన్నా మీకు దేని మీద ప్రేమ ఉన్నదో ప్రజలకు అర్థమైందన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా దాని ముందు నుంచే నువ్వు ప్రైవేట్ సోదరుడు పెద్దిశ్వర్ రెడ్డి గారికి టెక్స్టైల్ పార్క్ విజిట్ అని పెట్టుకొని వచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు మరి టెక్స్టైల్ పార్క్లో 3 నిమిషాలు 8 నిమిషాలు ఉన్నారట. ఆయన దిగి ఎక్కేదందుకే సరిపోతుంది ఆ టైం. దానిలో ఆయన పరిశీలించింది ఏమున్నదో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను అనుకున్న అక్కడి నుంచి వచ్చినాక కలెక్టరేట్లు అన్న దాని గురించి ప్రస్తావన తీస్తారనుకున్నాం, తీయలే. మా పరకాల శాసనసభ్యులన్నా ఏమన్నా మాట్లాడదాం అనుకున్నాం, ఆయన మాట్లాడలే, ఆయన నోరు విప్పలే. ఇవాళ అన్ని పత్రికా చూసినా అన్ని పేపర్లు చూసినా మా పరకాల శాసనసభ్యులు ఏమన్నా మాట్లాడిండేమో అంటే అక్కడ ఒక్క శాఖ మంత్రులు కేటీఆర్ గారు శాంక్షన్ చేపియాల్సిందే, శాంక్షన్ ఆల్రెడీ అయింది, తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత వారు తీసుకోవాలని చెప్పి సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. బాధ్యత మరి మా ఎమ్మెల్యే తీసుకుంటాడా ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకుంటాడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. నేను మా పరకాల ఇచ్చిన దాఖలా రాష్ట్రంలో ఎక్కడ లేదు, మరి మా పరకాల ఎమ్మెల్యే గారు తీసుకోవాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తారు. ఆయన తీసుకుంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన హాస్టల్స్ కావచ్చు, వాళ్ళకి కావాల్సిన శుద్ధి ఉంటే జిల్లాకు రావడం జరిగింది. జిల్లా నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న గౌరవ మంత్రివర్యులు కానీ శాసనసభ్యులు కానీ ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క పనితీరు పట్ల వారి శాసనసభ్యులకి విశ్వాసం తగ్గింది. వారి నాయకత్వాన్ని వాళ్ళ పార్టీ శాసనసభ్యులే, పార్టీ గుర్తుపై గెలిచినటువంటి శాసనసభ్యులు రేవంత్ రెడ్డి వైఖరిని నాయకత్వాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. కేవలం 26 మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభ్యులు మాత్రమే తనను బలపరుస్తున్నారు. మీరు ప్రత్యేక గవర్నమెంట్ లో జరిగినటువంటి క్రైమ్ రేట్ ఒకసారి చూడాలి. 26 మంది శాసనసభ్యుల బలం ద్వారా తెలియపరచు ఈ రాష్ట్రానికి అత్యంత హై లెవెల్. ఇంతటితో ఈ వార్తలు సమాప్తం. మరిన్ని వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి ఓరుగల్లు 9 నేషనల్ టీవీ.